Hello, good morning friends. Today I am going to discuss about poetry section and there is a famous poem Father Returning Home by Dilip Chitre. First of all, we have discussed about the poet Dilip Chitre 1938 to 2009 was a celebrated bilingual poet and translator with remarkable work in Marathi and English. His versatile creativity extends to painting, filmmaking, and his notable contribution as a magazine columnist. He received the prestigious Sahitya Akademi Award both for poetry as well as his well-known translation work Says Tuka, popular Abhangs, spiritual poems by Saint Tukaram. He had started translation of literary work of saints in Marathi at the age of 16. Exile, alienation, self-disintegration and death are observed to be the major themes of his work. दिलीप चित्रे हे केवळ मराठी साहित्यातीलच नाही तर इंग्रजी साहित्यातील देखील एक नामांकित असे कवी आहेत आणि त्याच्यामुळंच त्यांना साहित्य अकादमी अवॉर्ड मिळालेला आहे. त्यांना बायलिंग्वियल पोएट असं म्हणून देखील ओळखलं जातं कारण त्यांचं लिखाण हे केवळ मराठीमध्येच आहे असं नाही तर इंडियन रायटिंग इन इंग्लिशमध्ये देखील त्यांनी भरपूर लिखाण केलेलं आहे. ते ट्रान्सलेटर देखील आहेत. त्यांचं जे काही लिखाण आहे त्या सगळ्यांची जर थीम आपण बघितली तर ॲलिनेशन, सेल्फ डिसइंटिग्रेशन अँड डेथ अशा प्रकारची थीम त्यांच्या साहित्याची आपल्याला इथे बघायला मिळते. नेक्स्ट we should have depict about the poem. आता प्रस्तुत कविता ही कशाबद्दल आहे? फादर रिटर्निंग होम त्याच्याबद्दलची चर्चा आपण प्रस्तुत तासामध्ये इथे करणार आहोत. धिस पोयम इज टेकन फ्रॉम ट्रॅव्हलिंग इन अ केज. इट ड्रॉज अ portrait of a suburban commuter. It depicts his dull, monotonous, exhausting, and equally pitiable daily routine. It describes a forced alienation at home, which is reflected through the stale food and lack of sharing. His children refuse to share their joys and sorrows with the hard-working father who, as a result, is forced to retire into solitude. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. प्रस्तुत कवितेमध्ये दिलीप चित्रेंनी एक जे थीम दिलेली आहे की ज्या थीममधून आपण आपल्या पॅरेंट्सचा, आपल्या एल्डर्सचा तिथे रिस्पेक्ट केला पाहिजे अशा प्रकारची थीम या स्टोरीच्या माध्यमातून कवीनं आपल्याला इथं दिलेली आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल रीड लाऊड and then I will explain stanza by stanza or line by line. Father Returning Home by Dilip Chitre. My father travels on the late evening train. My father travels on the late evening train, standing among the silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. It's falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the lumid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway lane, enters the lane. His chappals are sticky with mud but the hurries onward. Home again, I see him drinking weak tea, a table a settled chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from man-made world. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hair on his wrist. His Sulaim children have often refused to share
jokes, and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering the subcontinent through a narrow pass. प्रस्तुत कवितेमध्ये दिलीप चित्रेंनी त्यांच्या वडिलांच्या बद्दलची एक स्टोरी इथं दिलेली आहे, परंतु त्या स्टोरीमधून कवीला एक मॅसेज इथं आपल्याला द्यायचा आहे. तो कोणता मॅसेज आहे आता ते लाईन बाय लाईन, स्टांजा बाय स्टांजा एक्सप्लेनेशनमध्ये आपण इथे बघूया. ग्लोसरी काही हार्ड वर्ड आहे ज्यांचे मिनिंग आपल्याला माहीत असणं गरजेचे आहेत. कम्युटर्स मीन्स दोज हू ट्रॅव्हल रेग्युलरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, टिपिकली टू वर्क. म्हणजे रोज एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जो ये जा करणारा वर्ग आहे त्याला कम्युटर्स असं म्हटलं जाते. ग्रे हिअर ग्रे मीन्स सजेस्ट ओल्ड एज. इथे ग्रे या शब्दाचा अर्थ काय? ओल्ड एज. फॉलिंग अपार्ट मीन्स डिसइंटिग्रेटिंग और ब्रेकिंग इनटू पीसेस, अस्ताव्यस्त सरलेले. डीम्ड बाय एज, बिकम अ डल विथ ओल्ड एज. कंटेम्प्लेट मीन्स थिंक डीपली, ज्याला आपण गहन विचार असं मराठीमध्ये म्हणतो, त्याला इंग्लिशमध्ये कंटेम्प्लेट असं म्हटलेलं आहे. इस्ट्रेंजमेंट, ESTRANGEMENT. इस्ट्रेंजमेंट मीन्स आलेनेशन, म्हणजे लोनलीनेस, थोडक्यामध्ये इतरांपेक्षा वेगळं करणे, त्याला इस्ट्रेंजमेंट असं म्हटलेलं आहे. SULLEN, सुलेन मीन्स बॅड टेम्पर्ड. अँड नोमेड्स मीन्स मायग्रंट्स और वांडरर और जिस्पी, इकडून तिकडे स्थलांतर करणारा जो एक वर्ग आहे त्याला नोमेड्स असं म्हटलेलं आहे. आता आपण प्रत्यक्ष कवितेला इथे सुरुवात करूया. माय फादर रिटर्निंग होम. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज फर्स्ट स्टांजा. माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हिनिंग ट्रेन. माय फादर travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat, stained with mud, and his bag stuffed with books, is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. प्रस्तुत पहिल्या कडव्यामध्ये दिलीप चित्रेंनी त्यांच्या वडिलांची संध्याकाळची जी ऑफिसवरून घरी यायची टाईम आहे त्याच्याबद्दलचं डिस्क्रिप्शन याच्यामध्ये दिलेलं आहे. इन द प्रेझेंट पोएम द फर्स्ट स्टांजा पोएट डिपिक्ट्स दॅट द रूटीन लाईफ ऑफ हिज फादर, who is commuter on the local trains, as he commutes silently as tired due to standing the trip. Poet deals whole journey of his father as his wet clothes, muddy stained raincoat, with his old bag bursting books. His look like as old age, eyes were dimmed due to old age. प्रस्तुत पहिल्या कडव्यामध्ये दिलीप चित्रेंनी त्या चित्राकडे बघितल्याच्यानंतर, त्या पिक्चरकडे बघितल्याच्यानंतर आपल्याला एक आयडिया येते. त्याच्यावरून असं लक्षात येते की पहिल्या ओळीमध्येच कवी काय म्हणतो, माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हिनिंग ट्रेन. संध्याकाळी त्यांची यायची टाईम झालेली आहे, ते येत आहेत. स्टँडिंग अमंग सायलेंट कम्युटर्स म्हणजे ये जा करणारा जो एक वर्ग आहे त्याला कम्युटर्स असं म्हटलेलं आहे. स्टँडिंग सायलेंट कम्युटर्स इन द येल्लो लाईट. येल्लो हा शब्द वापरलेला आहे कारण संध्याकाळचा टाईम एक 6-7च्या दरम्यानचा तो कालखंड आहे. वडिलांची ऑफिसमधून सुट्टी झालेली आहे आणि ते घरी रेल्वेनं, लोकल ट्रेननं प्रवास करत असतात, ते घरी येतात. स्टँडिंग अमंग द सायलेंट कम्युटर्स. सायलेंट जे सगळे कम्युटर्स म्हणजे ये जा करणारे जे लोक आहेत ते सगळे शांत आहेत, दिवसभर काम करून थकलेले आहेत, ते कोणालाही बोलत नाहीत. आणि त्यांचे वडील मात्र तिथं उभे टाकून रेल्वेमध्ये आपल्याला स्टँडिंग आलेले त्या चित्रामधून बघायला मिळत आहे. तसंच डिस्क्रिप्शन कवीने देखील तिथं दिलेलं आहे. सबर्ब स्लाईड पास्ट हिज अनसीइंग आईज. खिडकीला बसल्याच्या नंतर आपल्याला जे बाहेरचं चित्र दिसतंय, आता ते दररोज त्यांचे वडील ये जा करतात, त्याच्यामुळं बाहेरचं त्यांना बघण्याची काही त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट नाही. त्याच्यामुळं काय तिथं वापरलेले अनसीइंग आईज, डोळ्याखालून जात आहे.
हिज शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी अँड हिज ब्लॅक रेनकोट. पावसाचे दिवस असतील त्याच्यामुळे त्यांचे पॅन्ट्स वगैरे जे काही कपडे आहेत, पॅन्ट शर्ट, ते थोडे ओलसर झालेले आहेत. त्यांचा रेनकोट देखील थोडा भिजलेला तिथं आपल्याला बघायला मिळतो. स्टेन विथ मड अँड हिज बॅग स्टफ्ड विथ बुक्स. त्यांची जी काही बॅग आहे त्याच्यामध्ये बुक्स आहेत आणि त्यांचे जे काही कपडे आहेत ते देखील पावसामुळं तिथं चिखलाने थोडे भरलेले आपल्याला पायातलं उडून जे गेलेलं आहे थेंब वगैरे पावसाचे ते तिथं बघायला आपल्याला मिळतं आहे. इट्स फॉलिंग अपार्ट. आणि जे काही बुक्स आहेत त्यांच्या बॅगमध्ये ते पूर्ण गच्च भरलेली आहे. हिज आईज डिम्ड बाय एज. त्यांचे डोळे वयस्कर असल्यामुळं थोडे डिम्ड तिथे झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. फेड होमवर्ड थ्रू द लिम्ड मान्सून लाईट. आणि त्या रेल्वेच्या प्रवासामधून त्यांना घराकडं यायची घाई आपल्याला खाल्ल्या चित्र बघितल्याच्यानंतर लक्षात येते की त्यांची ती इगरनेस किती आहे. कम्युटर्स जे काही दररोज ये जा करणारे लोक आहेत, सेकंड नंबरचं जे पिक्चर आहे त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येते सगळी बसलेली आहेत ज्याच्या त्याच्या याच्यामध्ये मग्न, दिवसभर काम करून तिथं टायर्ड झालेली, थकलेली आहेत. नेक्स्ट स्टांजा. नाऊ आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but the hurries onward. In the second stanza, the poet depicts that he saw him getting off the train, whose word like dropped from long sentence. His look like hurries across the empty platform and railway line. He enters the lane with his sticky and muddy footwear or chappals. दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवीनं त्यांच्या वडिलांचं डिस्क्रिप्शन, त्यांचा एकंदरीत पेहराव, त्यांचं राहणीमान याच्याबद्दलची चर्चा याच्यामध्ये केलेली आहे. नाऊ आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाईक अ वोर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लाँग सेंटेन्स. त्यांचे वडील रेल्वेनं लोकल ट्रेननं प्रवास करत आहेत. प्रवास करत करत आल्याच्यानंतर जे शेवटचं स्टॉप आहे तिथं उतरल्याच्यानंतर कोणीही उतरलं आहे म्हणून त्याच्यामध्ये कसल्याच प्रकारचं सरप्राईज तिथं नाही, कारण ती दररोजचं आहे ये जा करणं. त्याच्यामुळे तिथं काय वापरलेलं, ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लाँग सेंटेन्स. म्हणजे एखाद्या वाक्यातला एखादा शब्द जर बाजूला केला तर त्याचा त्या वाक्यावर काही जसा परिणाम होत नाही, तसं एखादी व्यक्ती जर रेल्वेमधून उतरली तर त्याचा दुसऱ्या प्रवासावर काही परिणाम झालेला नाही, या अर्थाने तिथं लाईक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लाँग सेंटेन्स असं वापरलेलं आहे. म्हणजे त्यांचे वडील त्या रेल्वेमधून उतरलेले आहेत, परंतु त्याचा दुसऱ्या कम्युटर्सवर, पॅसेंजरवर काही परिणाम झालेला आपल्याला बघायला मिळत नाही. शी हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लॅटफॉर्म. ग्रे प्लॅटफॉर्म इट मीन्स ओल्ड प्लॅटफॉर्म. जेवढे वडील ओल्ड एज आहे तेवढंच प्लॅटफॉर्म देखील ओल्ड एज आहे. शी हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लॅटफॉर्म. आणि त्या रेल्वेच्या स्टेशनला उतरल्याच्यानंतर त्यांची घरी यायची घाई आहे. क्रॉसेस द रेल्वे लेन, एंटर्स द लेन. घरी यायची, ते रेल्वेवरून ओलांडून ते पायऱ्या, ते ब्रिज पूर्ण करून घराच्या दिशेनं, ते गल्लीच्या दिशेनं तिथे निघालेले आहेत. ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट द हरीज ऑनवर्ड. आणि पावसाचे दिवस असल्यामुळे त्यांची चप्पल देखील तिथे भरलेली आहे, परंतु त्यांची ओढ मात्र घराकडं येण्याची आहे. नेक्स्ट स्टांजा. होम अगेन आय सी हिम ड्रिंकिंग विक्टी, eating stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from man-made world. Coming out, the trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hair on his wrist. In the third stanza, poet depicts that as his father entered the home, drink a tea and eat a stale chapati, and then he reads a book for the redemption from loneliness. Poet deals that they were isolated from family for contemplate with estrangement. It indicates the coldness in the relationship in the family. Inside the washroom, he ponders his life like how alone he is in this world. As he was old, so his hand were shaking with slightly. It is suggest us that there is no family bond between them. तिसऱ्या कडव्यामध्ये दिलीप चित्रेंनी
जे वर्णन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांच्या वडिलांची मानसिकता ही लोनलीनेस इथं आपल्याला बघायला मिळते. या कडव्यामध्ये वडील रेल्वेचा प्रवास करून दिवसभराची नोकरी करून घरी आलेले आहेत. घरी आल्याच्या नंतर होम अगेन आय सी हिम ड्रिंकिंग अ विक टी. विक हा शब्द वापरलेला आहे. घरी आल्याच्या नंतर जे काही सगळ्यांसाठी चहा तयार केलेला होता तो चहा आणि खायला देखील तेच दिलेलं आहे. म्हणजे घरी आलेले आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी गरम करून कोणीही दिलेलं नाही, जे आहे तेच दिलेलं आहे. एटिंग स्टेल चपाती आणि जी आहे ज्याला आपण शिळी चपाती म्हणतो तेच खायला तिथं दिलेली त्या चित्रामध्ये आपल्याला बघायला मिळते. हातामध्ये कप आणि बाजूनं चपाती जशी आहे तशी तिथं दिलेली आहे. ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट. दिवसभर ड्युटी करून घरी आल्याच्या नंतर कोणाकडूनही तिथं केअर जेवढी करायला पाहिजे तेवढी केअर तिथे केली जात नव्हती. त्याच्यामुळं त्यांना देखील एक आयसोलेशन, एक वेगळ्या असा प्रकारचं तिथं वाटायला लागलेलं आहे. आणि मग ते टॉयलेटला गेल्याच्या नंतर तिथं गहन विचारामध्ये ते गुंतलेले आहेत. मॅन्स इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मॅन मेड वर्ल्ड. आणि तिथे गेल्याच्या नंतर त्यांना देखील जे मानवांनी मानवासाठी निर्माण केलेले जग आहे त्या जगामध्ये त्यांना मात्र आयसोलेटेड, लोनलीनेस तिथं वाटायला लागलेलं आहे. कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स ॲट द सिंक. मधून बाहेर आलेले टॉयलेटमधून. सिंक मीन्स बेसिन, बेसिनकडं. द कोल्ड वॉटर रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड्स. ते टेप चालू केल्याच्या नंतर, नळ चालू केल्याच्या नंतर हात वगैरे ते धुत आहे. अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेअर ऑन हिज रिस्ट. त्याचे काही थेंब त्यांच्या ग्रे हेअरवर देखील गेले. ग्रे हेअर इट इंडिकेट्स अन ओल्ड एज. म्हणजे त्यांचं वय जास्तीच आहे याचं इंडिकेशन ते शब्द तिथं करतात. लास्ट स्टांजा. His Sulain children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. शेवटचं कडवं. In the fourth stanza or last stanza, poet depicts that the relationship of his father with family member. प्रस्तुत कडव्यामध्ये त्या चित्रांकडे बघितल्याच्या नंतर लक्षात येईल त्या दोन चित्रावरून. पहिले चित्र आहे फॅमिली आपापलं जेवत आहे आणि हे जे फादर्स आहेत, जे ओल्ड मॅन आहेत ते आलेत आणि जेवून आपापलं झोपलेले देखील दुसऱ्या चित्रामध्ये आपल्याला तिथं बघायला मिळते. म्हणजे त्याच्यावरून द फोर्थ स्टांजा पोएट डिपिक्ट्स दॅट द रिलेशनशिप ऑफ हिज फादर विथ फॅमिली मेंबर. चिल्ड्रन्स डोंट स्पीक टू हिम अँड ओंट शेअर एनी पार्ट ऑफ देअर एक्सपिरियन्स. He will listen to the radio and drift into sleep. There is no warm interaction with his family. The poet clearly states that the children have refused to share any lighter moment or interaction with their father. He only dreams of his past and future as he sleeps into slumber. दिवसभर सर्व्हिस केल्याच्या नंतर, मेहनत केल्याच्या नंतर, हार्डवर्क केल्याच्या नंतर जेव्हा लोकल ट्रेनचा प्रवास करून फादर घरी येतात, घरी आल्याच्या नंतर जे आहे तेच त्यांना जेवायला तिथं दिलं जातं. त्यांच्यासाठी गरम करून दुसरं कोणीही तिथं दिलेलं जात नाही. आणि दुसऱ्या चित्रामध्ये, पहिल्या चित्रामध्ये देखील जे काही चिल्ड्रन्स आहेत ते मात्र त्या फादरसोबत इंटरॅक्ट होताना आपल्याला बघायला मिळत नाही. त्याच्यामुळं त्या फादरला, दिलीप चित्रेंच्या वडिलांना तिथं आयसोलेट झाल्यासारखे, एकाकी झाल्यासारखं वाटतंय. म्हणजे घरामध्ये राहून बाजूला झाल्यासारखं अशा प्रकारची फिलिंग्स त्या वडिलांची तिथं होताना बघायला आपल्याला मिळते. आणि मग जेवण झाल्याच्या नंतर ती झोपी जातात. झोपत असताना रेडिओ सोबत आहे आणि सोबत रेडिओच्या त्या गाण्याच्या याच्यामध्ये ते आपली स्वप्न बघतात. पास्टमध्ये काय झालेले आणि फ्युचरमध्ये काय होणार आहे याच्याबद्दलचं चिंतन मनन ते तिथं करतात. म्हणजे एकंदरीतच प्रस्तुत कवितेमध्ये कवीने, दिलीप चित्रेंनी जो एक मॅसेज इथं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तो म्हणजे आपण आपल्या पॅरेंट्सचा, आपल्या घरामध्ये जे काही वडीलधारे आहेत, जे काही एल्डर्स आहेत त्यांचा रिस्पेक्ट करणं गरजेचं आहे. त्याची चर्चा याच्यामध्ये केलेली आपल्याला बघायला मिळते. देन वी हॅव डिस्कस अबाउट द अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम. द प्रेझेंट पोयम फादर रिटर्निंग होम बाय bilingual poet Dilip Chitre shows us the story of lonely old man. Old man is father,
It means that there is no interaction among the family member. प्रस्तुत कवितेमध्ये दिलीप चित्रेंनी जे एक डिस्क्रिप्शन, जी एक स्टोरी दिलेली आहे, त्याच्यामध्ये त्या वडिलांचं लोनलीनेस इथं आपल्याला ठळकपणे बघायला मिळतं आहे. फॅमिली मेंबरसोबत त्या वडिलांचं जे इंटरॅक्शन असायला पाहिजे होतं ते आपल्याला तेवढंसं तिथं बघायला मिळत नाही. होम इज ओनली शेल्टर फॉर हिम अँड ही इज ओनली अ प्रोव्हायडर फॉर देम. He is lonely among his own family. It means any old man or father who works hard for his family but leads a monotonous life. Fear no one is there to take care of him. The family member seems selfish and uncaring. The poem is about a man who may be misunderstood. Poet uses poetic devices like simile, synecdoche, metaphor, etc. in informal, simple language and style. Poet depicts that how the elderly are used by their own children but neglected when they need care. So he gives us one message, that we should love and respect our parents and elders in our family. Our feelings for our parents should be unconditional. प्रस्तुत कवितेमध्ये दिलीप चित्रेंनी जो एक मॅसेज दिलेला आहे, प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या कुटुंबामध्ये पॅरेंट्सचा, जे काही एल्डर्स मंडळी आहेत त्यांचा आदर किंवा प्रेमाची वागणूक त्यांना आपण दिली पाहिजे, हा मॅसेज दिलीप चित्रेंनी इथं दिलेला आहे. थँक्स फॉर वॉच माय व्हिडिओ. प्लीज ऑल्सो सबस्क्राईब माय चॅनल, लाईक अँड शेअर दिस व्हिडिओ टू युअर फ्रेंड्स. थँक्स.